नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। घरे लगांतु एही तीनोटी गछ मिलिबो माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद हेबो चारोटी बड़ फायदा। सांग माने जीवन रे ए जो प्रकृति भगवान सृष्टि करिसेंती ना ताहा ही मनुष्य मानक पाई आम मानक पाई। तेबे एही प्रकृति द्वारा ही आमको बहुत किछि लाभ मिली थाए। आउ सेथि मध्यरु सबुठारु बड़ जिनिस हेउछि वृक्ष, जहा आम जीवन पाई अत्यंत जरूरी। आउ एमिति किछि वृक्ष अछि जहा देववृक्ष नामरे नामित हेबा सहित जहा आमको वास्तुशास्त्र अनुसारे मध्य विभिन्न फायदा देई थाए। तेबे सांग माने हिंदू धर्म रे वास्तुशास्त्रर महत्व रहिछि। वास्तुशास्त्र अनुजाई घरे किछि गछ लगाइबा अत्यंत शुभ बोली कुहा जाए। आजि वास्तु जानिबा एमिति एक गछ विषय जहाकू लगाइबा द्वारा दूर होई जिवो आपणकर सबु समस्या। घरे जो समस्या थिबो ताहा दूर होई आपणकर जीवन रे मध्य आर्थिक समस्या दूर हेबो। हिंदू धर्म रे वास्तुशास्त्रर महत्व रहिछि। घर निर्माण ठारू आरंभ करी एहार साजसज्जा पर्यंत वास्तु जत्न निया जाए। सोईबा घर ठारू आरंभ करी रोषे घर पर्यंत प्राय समस्त निर्माण रे एहा गुरुत्वपूर्ण। सेही भली हिंदू धर्म रे किछि गछ विषय रे मध्य कहा जायछि जहाकू निज घरे लगाइबा द्वारा आपणक उपरे सबुबेले माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद रहिबो एवं जीवनर समस्त समस्या बाधा विघ्न मध्य दूर होई जिवो। तेबे वास्तुशास्त्र रे एपरी अनेक गछ विषय रे कहा जायछि जहा घरे सकारात्मक शक्ति बजाय रखि थाए। एपरी गछ मध्यरु गोटिए हेउछि मयूरपंख गछ अर्थात पीकॉक प्लांट। घरे एहाकू लगाइबा द्वारा घरे सुख समृद्धता शांति मध्य रही थाए। एही गछर फायदा हेउछि सकारात्मक शक्तिर विस्तार। विश्वास करा जाए जे मयूरपंख गछ लगाइबा सकारात्मक शक्ति विस्तार हुए। एही गछ नकारात्मक शक्ति को दूर करे एवं पारस्परिक समन्वय एवं प्रेम परिवार रे रही थाए। एहाकू घरे लगाइबा द्वारा पारिवारिक कलह मध्य दूर हुए। द्वितीय उपाय हेउछि आर्थिक संकट दूर करिबा। मयूरपंख गछ आर्थिक संकट दूर करे। धन लाभ पाई एहा अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाए। एहाकू उत्तर दिगरे लगाइबा द्वारा माता लक्ष्मी घरे रुहंती, सर्वदा आशीर्वाद मध्य वर्षा करंती, सुख एवं शांतिर वासस्थान मध्य होई थाए। वास्तुशास्त्र अनुजाई घरे जदि मयूरपंख गछ लगांती तेबे एहा घर को आसुथिबा विपद को मध्य समाप्त करि थाए। एहा सहित एहा घरे सुख एवं शांति बजाय रखे। एहाकू घरे लगाइबा द्वारा आपणकर स्वास्थ्य मध्य ठीक होई थाए एवं एहा सहित आपणक जीवन रे सुख समृद्धि मध्य बढ़ी थाए। तेबे सांग माने जदि आपण एही मोरपंख गछ को आपणक घरे लगांती तेबे आपणक जीवन रे विभिन्न परिवर्तन आसीबो। माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद मध्य आपणकू प्राप्ति हेबो। तेबे सांग माने एबे आसंतु जानिबा किछि विशेष वृक्ष तथा हिंदू धर्म रे पवित्र एवं शुभ बोली विवेचना करा जायछि जेउ गछ को घरे लगाइबा द्वारा शुभ फल मिली थाए घरे किंबा आपणकर अगणारे। तेबे ज्योतिष शास्त्र किंबा वास्तुरे गछ लगाइबा बहुत शुभ बोली वर्णना करा जायछि। लोक माने सबुजता बा विभिन्न प्रकारर गछ लगांती। केतेक गछ हेउछि अत्यंत चमत्कार जहा राताराती आपणक भाग्य को उज्जवल करिपारे। तेबे आसंतु जानिबा सेथि मध्यरु किछि गुरुत्वपूर्ण वृक्ष जहा आपणक जीवन रे विभिन्न समस्या को दूर करिबा सहित आर्थिक समस्या को मध्य दूर करिबो। तेबे प्रथम गछ हेउछि शमी गछ। वास्तुशास्त्र अनुजाई एहाकू घरर दक्षिण दिगरे रखिबा उचित।
ଘରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହାକୁ ଘରେ ଲଗାଇଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ଏହି ଗଛ ରହେ ତେବେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଶମୀ ଗଛ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଅପରାଜିତା ଗଛ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗଛ ଘରର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ଅପରାଜିତା ଗଛ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଗଛ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଘରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଗଛ ହେଉଛି ଚମ୍ପା ଗଛ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଚମ୍ପା ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ଥାଏ ଏବଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗଛକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଗଛଟି ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟଙ୍କାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ସଠିକ୍ ନିୟମ ସହିତ ଘରେ ଲଗାଯାଏ। ଏବଂ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଘରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୁଖିଲା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଘରେ କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସବୁଜ ଆଉ ସତେଜ ରହେ ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଶୁଖିଲା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ ଲଗାଇବେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭପ୍ରଦ କରିବ। ସର୍ବଦା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଶୀର୍ଷ ଭାଗକୁ ଉପରକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭୂମିରେ ତଳକୁ ଢଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ଏହା ବାସ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ପ୍ରଗତି ବନ୍ଦ କରି ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଜିନିଷ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଦେବବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ବେଲ ବୃକ୍ଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଗଣାରେ ଆପଣ ବେଲ ବୃକ୍ଷଟିଏ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ବେଲ ବୃକ୍ଷର ମୂଳକୁ କୌଣସି ଅଇଁଠା ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଘରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଅଛି ତେବେ ସେ ଆମ ଘରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଅଛି ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବେ। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ତୁଳସୀ ଯେଉଁଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି। ତେବେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସର୍ବଦା ଚଉରାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ସକାଳେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଏମିତି କିଛି ଗଛ ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ କେବେ ବି ଆପଣ ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏହି ଗଛ ଅଛି, ଆପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଗଛଟିକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପଡ଼େ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ଓସ୍ତ ଗଛ। ଓସ୍ତ ଗଛ ହେଉଛି ଏକ ଦେବାଳୟ ଗଛ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଛ ଅଛି
କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ବା ବଡ଼ ଗଛ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ନିକଟରେ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ବଡ଼ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜମି କିଣିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଏ ଗଛ ଘର ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛ କାହିଁକି ଘର କିମ୍ବା ଜମି ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ଓସ୍ତ ଗଛ। ଯଦି ଏହି ଗଛ ଘରର ଚାରିପାଖରେ ବଢ଼େ, ତେବେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଓସ୍ତ ଗଛ ନିକଟରେ କେବେ ଘର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାଗା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରେ। ଓସ୍ତ ଗଛର ଛାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେହି ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯାହାକି ଘରର ବାସ୍ତୁ ଉପରେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।